celebration. And I assure you that this program will create some beautiful memories in all of us. It is rightly said, it is our last when memories are created. Yes, ma'am, you are right. A beautiful day has a colorful end. Here, this is going to be splashed in the colorful events of Avatar International Model School. Hearty welcome to all who gathered here to celebrate the third annual day of our school. The theme of today's celebration is celebrating the future. The past is our lesson. The future is our motivation. So let us celebrate the future with hope. Let's begin this event with the traditional auspicious lamp lighting. Darkness cannot drive up darkness. Only light can do that. Let us wish this light of education takes over the darkness of differences, injustice and violence in the world and guides us towards progress, equality and freedom. A lamp symbolizes the divinity. It consumes light itself, providing light in a fraction of a second. Let us invite the youngest Avatar achiever, A. Arvind Mariam of LKG 2020-21, Mrs. S. Christie, Annual Day Program in Charge, Mrs. B. Sumati Tangam, Non-Academic Coordinator, Mrs. P. S. Saudambika, Principal of our school, and our correspondent Dr. Kumar Ganeshan to step forward for lighting the lamp. Our correspondent always must give reference to our kids. Thank you, sir, and thank you all. A special thanks for Arvind Mariam and her mom. Sunshine is a welcoming thing that brings a lot of happiness. Here comes our little Avatar, Master P.S. Pranav from grade 5 to spread sweet aroma of happiness through the words of welcome. Greetings to one and all. Dreams high for stars like in your soul. Dream deep for every day to reach the goal. Today is a special and memorable occasion that we all know the year ahead. On behalf of our AIM School, it's my pleasure to welcome you all to the third annual day celebration of our AIM School. But it's my honor to welcome our chief guest, Ratmashri Dr. Sirkali Siriswaram sir, who is a great Carnatic musician, also famous in Tamil cinema and devotional music. I welcome you, sir. It's my pleasure to introduce our special guest, Mr. Muthukumar sir. He is an editor, also publisher of Makkal Kural and Trinity Mirror. I welcome you, sir. Next, I cordially welcome our correspondent, Dr. Kumar Ganeshan sir, whose speech always inspires us. He motivates us to attain our aspirations. We are so lucky to have him as our correspondent. I welcome you, sir. Next, I welcome our beloved principal, Mrs. Saudambika ma'am, who motivates us to explore our talents. I welcome you, ma'am.
I welcome Tamil Ganeshan ma'am, Sneha Ganeshan ma'am and Shakti Ganeshan ma'am, who motivate us to join in every event. I welcome you ma'am. Next, I welcome our teachers who sharpen our knowledge through teaching. I welcome you teachers. Finally, I welcome our non-teaching staff, parents and my dear friends who make this event beautiful. Welcome you all. Once again, I welcome you all on behalf of our AIM School. Have a joyful day. Thank you. Thank you, Pranav, for your earnest welcome address. Now let's invite our correspondent to introduce our chief guest, Isigmamani Padma Shri Dr. Sirgadi Sivasidambaran. Good morning. Thank you for coming. Virtually celebrate Pandavigarundu is not that easy, especially when we have two chief guests from Chennai. ஒருத்தர் வந்து சீர்காழி கோவிந்தராஜனுடைய பையன் சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவர்கள். சொல்ல போனீங்கன்னா அவங்களும் நானும் அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான். To introduce him, actually I have to go back to 90s actually. And I was doing research in IIT Madras. அப்போ வந்து October 2nd 86-87 அந்த மாதிரி இதில் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் வந்து வெளியே வரும்பொழுது ஐஐடி பக்கத்தில் வந்து காந்தி மண்டபம் இருக்குன்னு தெரியும். அங்கேருந்து ஒரு குரல் வருது, நல்ல பாட்டோடு வருது. ஃபெமிலியர் குரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்காழி கோவிந்தராஜனுடைய குரல் மாதிரி பயங்கரமாக பாட்டு இருக்கு. கேட்கலாமே என்னன்னு போனீங்கன்னா அங்கே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் இல்லை, ஒரு இளைஞர் வந்து பாடிட்டு இருக்கிறாரு, அவருடைய பையன் ஆக்சுவலாக வந்து. அப்போ தான் தெரியும் அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் இப்படி ஒரு வெங்கல குரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். பட் அட் தட் டைம் ஐ டிடன்ட் நோ, யார் அவரை பற்றி தெரியாது. அதனால் போய் நேரடியாக பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல ஆக்சுவலாக வந்து. ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு திங்க் எனக்காவது ஒரு நாள் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லக்கிலி வாட் ஹேப்பன்ட் வாஸ், நான் யூஎஸ் போனதுக்கப்புறம் ஐ பிகேம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் பாரதி கலைமன்றம் இன் ஹியூஸ்டன். அங்கே இவங்களை பாடுறதுக்கு நான் கூப்பிட்டேன். யார், நம்ம அண்ணா சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவர்களை வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு. அப்போது என்னுடைய வீட்டிலேயே தங்கினாங்க ஆக்சுவலாக வந்து. பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செலிப்ரிட்டின்னு ஒரு ஃபீலிங் வராது ஆக்சுவலாக. ஏதோ நம்ம அண்ணன் தம்பி அல்லது பக்கத்து வீடுங்கிறது மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பழகினார் ஆக்சுவலாக வந்து. தமிழோடைய உணவையும் ரசித்து நல்லா சாப்பிட்டார் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா யூஎஸில் வர்றவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். சில வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து, காலையில் சீரியலாக தான் சாப்பிடணும், இட்லி தோசை கிடைக்காது. நம்ம வீட்டில் அது கிடச்சிது, ஏன்னா தமிழ் வீட்டில் இருந்ததுனால ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 1-2 இடங்களில் யூஎஸில் மீட் பண்ணமே தவிர, திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் நம்முடைய 2வது சீஃப் கெஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம முத்துக்குமார் அவர்கள். அவங்க வந்து சென்னையில் மிகப்பெரிய அவங்களும் பப்ளிஷர்ஸாக இருக்காங்க, பத்திரிகைகள் நடத்திட்டு இருக்காங்க, டிவி நடத்துகிறாங்க, ரொம்ப நல்லா தான் இருப்பாங்க. அவங்கள ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அவங்கள பொறுத்தவரையில் சொன்னீங்கன்னா அந்த லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்களே, அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் அப்படிங்கிறது மாதிரி பார்த்த உடனே அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் ஆக்சுவலாக வந்து. அப்போ கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சீர்காழி சிதம்பரம் அண்ணாவுடைய பேச்சு வரும்பொழுது நான் சொன்னேன், எனக்கு அவங்கள நல்லா தெரியுமே அப்படின்னேன். ஓ அப்படியா, எனக்கும் தெரியும்னாங்க. கொஞ்சம் பயம் வேறு, ஏன்னா செலிபிரிட்டிலாம் யூஎஸ் வரும்பொழுது நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க, ப்ரோக்ராமில் நல்லா பேசுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, போனால் மறந்துடுவாங்க இல்லையா. நம்ம வேற இஷ்டம் போல இந்த அண்ணன் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டோமே, கொஞ்சம் பயம் வேற இருந்தது. ஆனால் இவங்க உடனே போய் சீர்காழி சிதம்பரம் சாரை கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஐ மெட் மிஸ்டர் கணேசன், ஆக்சுவலாக உங்களை தெரியும்னு சொன்னோன்னா அவங்க வந்து வண்டியாக பேசியிருக்காங்க. ஆமாம் எனக்கு நல்லா தெரியும், அண்ணியை தெரியும், ஏன்னா என்னோடய ஒய்ஃபை கூட அண்ணின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க ஒய்ஃபை நான் அண்ணின்னு சொல்லிக்குவேன். இந்த மாதிரி ஒரு முறை ரொம்ப சொன்னோன்னே பழையபடி உடனே கூப்பிட்டாங்க முத்துக்குமார் சாரும். இந்த மாதிரி நான் இப்போ தான் பேசினேன் சீர்காழி சிவசிதம்பரம் சாரோட, உங்களை பற்றி நல்லா சொன்னாங்கன்னு. எனக்கு அப்படியே போன உயிர் திரும்பி வந்த மாதிரி இருந்தது. தெரியலைன்னு சொன்னால் நம்ம ஏதோ இதுன்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிறாங்க, எனக்கு இவரை தெரியும் அவரை தெரியும் அவரை தெரிஞ்சுட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஃபேமிலியில் எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் அவங்க வருவாங்க. அது ஒரு கல்யாணமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வீடு பால் காய்க்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுன்னா கூட 2 பேரும் எனக்கு வந்து 2 கண்டன் மாதிரி எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க. நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்காங்க, ஸ்கூல் திறக்கும் பொழுது வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஆனுவல் டேக்கெலாம் வந்தாங்க. எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு வந்து 2 பேக் போன் எனக்கு இருக்கிறது மாதிரி வச்சுக்குவேன். பொதுவாக எல்லாருக்கும் 1 இருக்கும், எனக்கு 2 இருக்கிறது மாதிரி. அந்தளவு 2 பேருமே நல்லா பண்ணுவாங்க.
அப்புறம் அண்ணனை பொறுத்தவரையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா அவங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும். இஸ் பேசிக்கலி அ டாக்டர். ஆக்சுவலாக ஒரு டாக்டர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் இசையும் கற்றுக்கிட்டு நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, எல்லா ப்ரோக்ராமையும் சேர்த்துக்குவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து டிசம்பர்லலாம் வந்துட்டு இது நடக்கும் இல்லையா, நமக்கு வந்து இந்த கர்நாடக கச்சேரி நடக்கும் பொழுதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக 2 பேரும் பண்ணுவாங்க, நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுப்பாங்க. சென்னையிலேருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கோம்னா அவங்க 2 பேரையும் தான் நான் மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன். ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அடிக்கடி மீட் பண்ணுறது வந்து இப்பவும் போகும்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம். அவங்க 2 பேரும் கண்டிப்பாக நம்முடைய ஸ்கூல் டேக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நான் கூப்பிட்ட உடனே அவங்க சொன்னாங்க, அன்றைக்கி வந்து நான் ஃபுல்லாக வச்சுக்குவேன், கண்டிப்பாக இருப்பேன், நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி விர்ச்சுவலாக நான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம். ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா வர முடியாது ஆக்சுவலாக வந்து, ஏன்னா அவங்களுடைய பலன் அவங்களுடைய பேச்சு எல்லாருக்கும் போகணுன்னு இருக்குது. ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கொரோனா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்த இனாக்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது கூட அண்ணா தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலாக என்னுடைய இதை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சன் இஸ் சீன் பை இட்ஸ் ஓன் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா சூரியன் வந்து தன்னுடைய ஒளியால் தான் வெளியே தெரியுதே தவிர நம்ம டார்ச் லைட்டை வச்சு பார்க்க முடியாது. அதை போல் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய தேவையில்லை. பேசிக்கலி ஆல் ஐ வாண்டட் டு சேவ் வாஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் ஹிம். எங்கள் 2 பேருக்கு இடையில என்ன தொடர்பு இருக்குது, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது, அதை தான் சொல்கிறதுக்காக நான் என்ன சொன்னேன். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ணா. Thank you, sir. Now we request our Honorable Principal Ma'am, Mrs. P.S. Saudambika, to introduce our special guest, Mr. R. Muthukumar, publisher of Makkal Kural and Trinity Mirror. Respected sir, Tamil ma'am, Sneha ma'am, Shakti, then Chief Guest of the day, Padma Shri Dr. Shrikandi Shiva Chidambaram, parents, teachers, and my dear students. It's my pleasure to introduce our that is special guest today, Mr. R. Muthukumar, editor, publisher, Makkal Kural, Trinity Mirror. He is a graduate from Presidency College. After a brief stint in printing industry, he joined Makkal Kural as photojournalist. Had a flair for reporting and very soon learned all the aspects of journalism. His strength is his flair for reporting business news and handling economic subjects in Tamil, and was in touch with leading industrialists and economic experts throughout the country. From 1986 to 1996, he was always in covering various activities in the state as a photojournalist, and one of his memorable events includes covering Rajiv Gandhi's 13th tour to Tamil Nadu and the assassination. And his photos were used by the team investigating the assassination, and this was a memorable event for him. He had traveled to Malaysia, Russia, Singapore, Dubai, China and Bahrain, and he had paid travel logo in Tamil on his visit to Russia, Singapore and China. He writes editorials in Tamil on various issues in Makkal Kural every day, and his column Nadum Nadapum, which appears every day in Makkal Kural, is well appreciated. At present, he is the editor of Makkal Kural and Trinity Mirror, and he is also very interested in sports, and he is actively promoting badminton. He is also involved in promoting traditional Carnatic music and conducts Trinity Art Festival every year. On behalf of our school, it's my pleasure to welcome you to this program, sir. I hope I will meet you soon in person. Thank you. Thank you, ma'am. Welcoming with the essence of oneness, mind and heart. Right. This time, let's call our little birds of KG for mesmerizing movements choreographed by Miss Remila. Ma'am, do you know who are dancing? Yeah. J. George Casilda from LKG, R. Shadana from LKG, R. N. Arvind Kumar from LKG, B. Aaron Campbell from UKG, 3P Kritisha from UKG. Let's welcome them. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go
crazy. Anyone can do it. Sing oh eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you slay that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, yeah, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. Oh, and we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, oh, hey, oh. I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Don't you know we can do this together? Bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Thank you, little birds, for illuminating our minds with your fascinating beats. The achievement of an institution can be judged by the mirror of an annual report. So we are pleased to showcase you all our activities of this year. For that, we request our Honorable Principal, Mrs. P.S. Saudambika, to present the Annual Report 2020-21. I don't present here. I take this opportunity to thank our correspondent for giving me this wonderful platform where I am able to execute all my ideas and develop my teaching skills, everything. So, Corona did many harms to us, but positive things also happened. One positive thing that happened because of Corona in my life is that I became the principal of AIM School. Thanks for Sir and Tamil Ma'am who appointed me as the principal of AIM School. When I come to interview in the month of May, I never expected that the school will be with such an infrastructural facility. I was highly impressed by that. It is somewhat far away from my home, but I said to my husband that definitely I want to work here, whatever may be the distance. It's your responsibility to drop me here. So I am here today. So Corona is giving a chance to everyone to explore their own talents. And here we are experimenting many things. We are getting time to experiment many things. And one such experiment is that we thought of giving a name to this place actually. Here we have named as Key Space. This area is named as Key Space because key means important. And key is the instrument to open anything. So it is the entrance, isn't it? So we thought it will be apt to name it as Key Space, and it is Kalvi Evolutionary Yarn. So Kalvi, already we have a statue here, Kalvi statue, and evolutionary always we are evolving. So to keep it, to promote that, we kept the name as Key Space. Okay, this is how it happened. So hereafter, I request all our students to
address this place as Key Space. If I say you need to go to Key Space, immediately everyone should assemble here. Okay. With this happy note, let me present the annual report for the school for the academic year 2020-21. We have classes from pre-KG to grade 7 and we got NOC from the Tamil Nadu government in July 31st to 2020. This academic year 2021 was a unique year for everyone since the whole world was affected by COVID-19. Our educational process is structured in such a way that it progresses hierarchically from one stage to the other. Each academic year, the cognitive abilities that the student acquire through the teaching learning process form the basis for the following year. Therefore, we started virtual classes from April 2020 itself for all our students starting from pre-KG, following the instructions given by the CBSE board as well as the state government. It was almost like a regular school, and the only difference is that the students and teachers were at different locations learning the same. We also provided co-curricular activities and various club activities to enrich our students in all the fields. To develop the creativity of our students, we gave various left-hand activities based on NLP. When we use our left hand, actually our right creative brain gets activated and the right hand activities influence the reflective left brain. Thus our students were able to learn the subjects better and recollect for the exams. Even during this lockdown period, our students participated and won many prizes in the competitions conducted by various educational institutions and in karate competition. Our students also participated in aptitude tests conducted by BYJU'S, and 2 of our students were selected for the next level. We have excellent teaching faculty who regularly attended the capacity building programs conducted by the CBSE board. Orientation classes, effective communication and effective teaching classes were also conducted for the teachers as they have a direct role to play in the life of our students. All our teachers have done an excellent job by adapting different teaching techniques. In fact, we are proud that 3 of our teachers, namely Mrs. Christy, Ms. Ramila and Mrs. Sumati Tangam, participated in PCM online teaching competitions and awarded for the same. In addition to the academics, we also celebrated all the festivals with the same spirit. Students also participated in the celebration by sending their drawings, dance and singing performance. We thank the parents and the students for their immense support and cooperation, especially during this lockdown period. Schools were physically closed, but learning continued for both the students and the teachers in our school with the same spirit and happiness. Rain or shine, we always learn and celebrate our success. Thank you. Have a great day. Once again, I would like to thank all my teaching staff and non-teaching staff who supported very well in arranging this program, and it is a huge success. Thank you. Thank you, ma'am. From this report, we can realize that the achievements have proved in all fields. Work hard in silence and let success be your voice. May we request our chief guest, Imamani Padma Shri Dr. Sirgali Sivasidambaram, to announce the avatar achievers and address the gathering. And also request our principal, Mrs. P.S. Saudambika, to bestow the achievers with trophies and certificates. Can I start? வணக்கம். Am I audible? கேக்குதா? ஹலோ, எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். எய்ம் பள்ளி விழாவில் என்னை அழைத்தமைக்காக என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I must thank Mr. Kumar Ganesan for inviting me on this occasion in celebrating
the success of our children in our school. I'm saying that because the way AIM is aiming at the children is entirely different, and it's more diplomatic approach towards the students. ஒரு மாணவன் ஒரு பள்ளியில எப்ப முழுமை அடைகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை அஸ்திவாரத்தை போடக்கூடிய பள்ளியாக ஏயும் பள்ளி திகழ்கின்றது. இங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல புத்திகளை சொல்லி, நல்ல புத்திமதிகளை சொல்லி, நல்ல கல்வியை கொடுத்து, கல்வியோட அமைச்சிராம அவங்களுக்கு நல்ல பண்பாட்டையும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை நம்ம பார்க்கலாம். எய்ம் பள்ளிகளுடைய நோக்கத்தை என்னை விட நீங்க நல்லா அறிவீங்க. அருமை சகோதரர் குமார் கணேசன் அவர்களும் அவர்களது துணைவியாரும் அவரது குழந்தைகளும் பண்பாட்டில் ஊறி திளைத்தவர்கள், நல்ல பண்பு உள்ளவர்கள், அன்பு உள்ளம் கொண்டவர்கள். நல்லார் இணக்கமும் நின் பூசையும் அல்லாது வேறு எதுவும் நிலை உள்ளதோ என்று ஒரு பாடல் தமிழ் பக்தி இலக்கிய வரலாற்றில் உண்டு. அதன்படி பார்த்தால் நல்லார் இணக்கம் என்பது ஒரு நல்ல சூழல் உள்ள நல்லவர்களுடைய தொடர்பு என்பது மிகுந்த நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாகும். அத்தகைய நல்லார் இணக்கம் என்பது நல்லவங்க, நல்ல நட்பு, நல்ல சூழல்லாம் வர்றதுக்கு நல்ல பள்ளியில இருந்தா அந்த நல்ல பள்ளியில நல்லபடியா நல்ல நண்பர்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு விழாவில நான் கலந்து கொள்வதை எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தந்தமைக்காக என்னுடைய உணவுமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த கொரோனா அது இது இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் எடுக்கணும்ன்ற கட்டுப்பாடுகள்லாம் இல்லாம இருந்தா நேர்லயே உங்களை அனைவரையும் சந்தித்து உங்களோடு அன்பு பாராட்டுகின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். அதுவும் அருமை நண்பர், என் அருமை சகோதரர் அண்ணன் முத்துக்குமார் அவர்கள் மக்கள் குரல் பத்திரிகை வாயிலாகவும் ட்ரினிட்டி மிரர் பத்திரிகை வாயிலாகவும் கல்விக்கும் கலைகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் அவ்வளவு நம்பகமான ஒரு நல்ல பணியை ஆற்றி வருபவர். குமார் கணேசன் அண்ணா அவர்கள் பற்றி முதலில் அவர் சொன்னபோது, உங்களுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அவர் தெரியும், நான் அவங்க வீட்டிலேயே தங்கியிருந்து கச்சேரியெல்லாம் பாடிட்டு வந்திருக்கேன் ஹியூஸ்டன்ல என்று அவரிடம் சொன்னேன். அந்த அளவிற்கு ஒரு அமெரிக்காவில் இருந்தோம், அங்க வாழ்ந்தோம், அங்கேயே கொடியை கட்டணும் அப்படின்னு இல்லாம பிறந்த மண்ணை மறந்து விடாமல், பிறந்த நாட்டை மறந்து விடாமல், அந்த நாட்டில் உள்ள இளம் தளிர்களுக்கு தன்னாலான நல்ல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு ஒரு கல்வி சாலையை ஆரம்பித்து அன்னசத்திரம் 1000 நாட்டல் 16,000 கோயிலை கட்டுறதை விட 1000 அன்னசத்திரம் கட்டுறதை விட உருப்படியா ஒரு ஸ்கூலை கட்டி ஆங்கோர் ஏழைக்கு அறிவித்தல் என்னும் வகையில் கல்வியை அடைய முடியாதவர்களையும் கருத்தில் கொண்டு பள்ளியை நடத்துகின்ற ஒரு சிறந்த பாங்கு. அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி என்று பாரதியார் சொன்னார். அதனால உலகத்தில் மிகச் சிறந்த புண்ணியம் என்பது, மகா புண்ணியம் என்பது கல்வி. பாரதிதாசன் ஒரு பாடல் பாடுவார், கல்வியின் மிக்கதாம் செல்வம் ஒன்றில்லையே கண்மணி கேளடா நீ என்றும் சொல்லையே, செல்வம் பிறர்க்கு நாம் தந்திடில் தீர்ந்திடும் கல்வி தருந்தோறும் மிக சேர்ந்திடும். கல்வியின் மிக்கதாம் செல்வம் ஒன்றில்லையே கண்மணி கேளடா நீ என்ற சொல்லையே, செல்வம் பிறர்க்கு நாம் தந்திடில் தீர்ந்திடும் கல்வி தருந்தோறும் மிக சேர்ந்திடும் என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் பாடியதைப் போல, அவருக்கு மூத்த பாரதியார் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்து எல்லா புண்ணியங்களையும் கட்டிக்க என்று அவர் அறிவித்ததைப் போல அதை நடைமுறைக்கு என்னுடைய அருமை சகோதரரும் நண்பருமான திரு குமார் கணேசன் அவர்கள் இன்றைய தினம் அவர் சாதித்திருப்பது
ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, மாணவ கண்மணிகள் ஒவ்வொருவரும் முத்து முத்தான மாணவ மணிகளாக இந்த பள்ளியிலிருந்து உருவான ஒரு வரலாறு உருவாகும். பல பேரு இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு கேட்டீங்கன்னா உங்க ஸ்கூலை பத்தி சொல்லும் பொழுது பெற்ற தாயை விட மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய அளவில் மாணவர்களுடைய எழுச்சியும் வளர்ச்சியும் அறிவுத்திறனும் ஆற்றலும் பெருகும் வண்ணம் உங்களுடைய பள்ளி சேவை புரியும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. இப்போ நான் இந்த அவதார் அச்சீவர்ஸ் என்கிற பட்டியலை இப்பொழுது உங்கள் அனுமதியுடன் படிக்கலாமா? அச்சீவர்ஸ் பட்டியலை படிச்சிடலாமா? நிஜமா படிச்சிருவேன். சரி, அவதார் அச்சீவர்ஸ். முதலில் ரொம்ப பெரிய படிப்பு ப்ரீகேஜி. ப்ரீகேஜியில தான் நம்ம விதையை ஊன்றோம். கல்வினா எப்படி இருக்கணும், எப்படி படிக்கணுங்கிற விதையை ஊன்றக்கூடிய ப்ரீகேஜி வகுப்பில் எஸ் நந்தனா, மீண்டும் அழைக்கிறேன், எஸ் நந்தனா முதல் அச்சீவர். இரண்டாவது ஏ அரவிந்த் மரியான். ஏ அரவிந்த் மரியான் எல்கேஜி. வாங்க வாங்க, ஓடி வாங்க. அரவிந்த் மரியான் ஓடி வாங்க. வெரி குட். ஒரு மாஸ்க் போட்டிருக்கிறார் போல இருக்கு. இப்பதான் எங்களுக்கு அரவிந்த் மரியான் தெரிகிறாரு. எல்கேஜில அவதார் அச்சீவர்ஸ், அச்சீவர் இன் எல்கேஜி. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். அடுத்தபடியாக யூகேஜி. யூகேஜில அவதார் அச்சீவர் ஏ சபரீஷ். ஏ சபரீஷ் யூகேஜில அச்சீவர். வெரி குட். நம்ம தமிழ் பண்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷ்டியோட வந்திருக்கார். பண்பும் பண்பாடும் இளமையிலேயே விதைக்கப்படுகிறது, இளமையில் கல் என்று ஔவையார் சொன்னது கல்வியை மட்டுமல்ல, இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டுமல்ல, பண்பாட்டையும் தான். அவருடைய உடையே அதை காட்டுது. ஒரு நல்ல தமிழர் ஏ சபரீஷ் யூகேஜி அச்சீவர் அவதார் வாங்கியிருக்கார். அடுத்து முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஜே.எஸ். ஸ்ரீமன். ஜே.எஸ். ஸ்ரீமன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கான அவார்டு வாங்குறார். ஸ்ரீமன், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் கையில மாஸ்கோட இருக்கிறது எனக்கு எந்த அளவு நீங்க ஒரு சமூக விழிப்புணர்வை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்ற ஒரு பாராட்டை தெரிவிக்க தோணுது. ஸ்டாண்டர்ட் 2 செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏ அக்ஷய கௌஷிகா. அக்ஷயா கௌஷிகா வாங்க வாங்க, அவங்க மாஸ்கோடயே வந்துட்டாங்க. வெரி குட். வாழ்த்துக்கள் அக்ஷயா கௌஷிகா. ஸ்டாண்டர்ட் 3 ஏ.யு. சிவநாத். 3ஆம் வகுப்பு ஏ.யு. சிவநாத். வெரி குட். சிவநாத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். 3ஆம் வகுப்புல அவதார் அச்சீவர். ஸ்டாண்டர்ட் 4 எஸ் சூர்யா. எஸ் சூர்யா 4ஆம் வகுப்பு அச்சீவர், அவதார் அச்சீவர். வெரி குட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வாழ்த்துக்கள் சூர்யா. ஸ்டாண்டர்ட் 5 பி.எஸ். பிரணவ் 5ஆம் வகுப்பு அவதார் அச்சீவர் விருது வாங்குபவர் பி.எஸ். பிரணவ். வாழ்த்துக்கள் பிரணவ்.
6ஆம் வகுப்பு ஸ்டாண்டர்ட் 6 டிபி சுந்தரேஸ்வரி. டிபி சுந்தரேஸ்வரி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள். நீங்க 6ஆம் வகுப்புக்கான அவதார் அச்சீவர். ஸ்டாண்டர்ட் 7 வி தீர்த்தங்கர் நந்தகுமார். வெரி குட். 7th ஸ்டாண்டர்ட் வி தீர்த்தங்கர் நந்தகுமார், வாழ்த்துக்கள் for your Avatar Achiever Awards for Standard 7. My hearty congratulations and best wishes to the Avatar Achievers. And there are still more achievers to follow. இன்று விருது வாங்கிய தங்கங்கள்லாம் ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதுதான். ஆனா பானை முழுதா இருக்கிறது, ஃபுல்லா பானையில் இருக்கிறது ஃபுல்லா எல்லாருமே நல்ல அச்சீவர்ஸ் தான். எல்லாருமே கல்வியிலும் கலைகளிலும் சிறந்து தேர்ந்தவர்கள் தான். அவதார் அச்சீவர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஆன்லைன்ல இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நல்ல விழாவில் எனக்கும் ஒரு சிறிய பங்கை அளித்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக குமார் கணேசன் அண்ணா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. ஒரு பாட்டு பாடலாமா? ஒரு பாட்டு பாடலாமா? பாரதியார் பாட்டு பாடுன்னு கேட்கலையா நீங்க? இல்ல, நல்லதா ஒரு பாட்டு பாடுங்க. இன்னொன்னு எல்லாரும் கேக்குறாங்க. அதுதான் இருக்கிறதுல நல்ல பாட்டு. நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி, சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி. சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி. நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி. ஓகேயா? Thank you, sir. We are really admired by your words and your sweet song. Next, this time we are providing 2 more prizes, that is Best E-Learner and Best E-Participant. These based on students enthusiastic in online classes and participation in all events. To present this award, I would like to call our correspondent sir and principal ma'am to give away the trophies. The Best E-Learner Award goes to A.U. Shivanath from grade 3rd. Next, the Best E-Participant Award goes to A. Arvind Malayalam from LKG. Thank you, sir and ma'am. There will be one who will get the first prize, and here everyone is a winner. Congrats to all the winners. Continue to achieve. Let's give them a big round of applause. Ma'am, what we are going to do now? We are going to release our school e-magazine. Is it? What is an e-magazine? It is a pride of our school and a miniature presentation of our school. Yes, ma'am. The benefits of school magazine are immense. It promotes creativity and nurtures the latent skill of young minds. Now we'd like to call our special guest, Mr. R. Muthukumar, to release virtually our Avatar Autograph 2021 and address the gathering. I'm very happy to release Avatar Autograph, this year's magazine, on this occasion. டிஜிட்டலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில இப்படி ஒரு புத்தகத்தை
நான் ரிலீஸ் பண்றேன். ஐ ஹோப் இட் இஸ் ஓகே. சார் நீங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ வந்து பேசுங்க. ஆக்சுவலா இன்னும் நம்ம டெக்னாலஜி கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம். Okay, sir. Respected correspondent of our lovely school and the principal, the teachers, and எங்களது அன்பு நண்பர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சீர்காழி சிவச்சிதம்பரம் அவர்களே. It's a very rare occasion for me to see all the children having fun in a Zoom meeting. எல்லாம் ஜாலியா அவங்க வீட்டு அட்மாஸ்பியர்லயும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்சர்ன்டாகவும் இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மீட்டிங்க்கு வந்தது நிஜமாவே நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. எங்க சில்ட்ரன் எல்லாம் ஸ்கூல்ல எப்படி விளையாடுவாங்க அதெல்லாம் நாங்க அனுபவிச்சு வந்த அந்த காலம் மாறி இன்று இப்படி ஒரு ஜூம் மீட்ல வந்திருக்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் ஆஃப்கோர்ஸ் டெக்னாலஜி. வி ஹேவ் டு தேங்க் த டெக்னாலஜி. பாரதியார் சொன்ன மாதிரி சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கொணர்ந்திருந்து சேர்ப்பீர் செல்வங்கள் அனைத்தையுமே என்று அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டு இருந்தாரு. இப்போ நம்ம 8 திக்குல இருக்கிற அனைத்து செல்வங்களையும் இங்க ஒரு சேர இப்படி நமக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த டெக்னாலஜி இஸ் சம்திங் வெரி 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 பிரில்லியன்ட். அண்ட் டாக்டர் குமார் கணேஷ் சார் வந்து அவர் செஞ்ச ரிசர்ச் ஒர்க் எப்படிப்பட்டது என்று எங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஹூஸ்டன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாகர்கோயில்ல இந்த அவதார் ஸ்கூல் வழியாக அவர் கொடுத்திருப்பது ஒரு தமிழகத்துல ஒரு தாஜ்மஹால் மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன். இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இட்ஸ் 8th wonder மாதிரி தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது. இந்த 3rd anniversary, 3rdன்றதே ஒரு பெரிய மேஜிக் நம்பர், ஒரு மைல் ஸ்டோன். இந்த 3 cheers சொல்லி அவர் மேலும் 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 இந்த வளாகத்தை ஒரு கோயில் எப்படி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ற மாதிரி இது இந்த சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று எனது ஆசையை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த ஸ்கூலுடைய மெயின் எய்ம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க ஃபேமிலியே அதுல இன்வால்வ் ஆகி அந்த எய்ம்காண்டி எவ்வளவு உழைக்கிறாங்க, ஹவு டெடிகேட்டட் தே ஆர்ன்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இந்த மாதிரி ஒரு அர்ப்பணிப்பை வெளிநாடுக்கு போய் அங்க இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இங்க வந்து நாம இதை குறைப்பட்டு கொண்டு இருக்க நிலையை மாற்றி அங்க இருக்கிறத நாங்க உங்களுக்கு தரோம், நீங்களும் மேம்படுங்க அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட உன்னதமான நோக்கத்தோட இங்க செயல்படுறது வந்து நிஜமாவே வி ஆல் அப்ரிஷியேட் Kumar Ganesh sir and his entire family and their son-in-law who is a recent join in that family. எல்லாருக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்கள். இந்த 3rd இயர்ல மேலும் எங்களுக்கு சந்தோஷமானது 3 வருஷமும் ஒரு இந்த விழால என்னை இணைத்து கொண்டு எனக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. சென்ற முறை நானும் சீர்காழி சார் எல்லாரும் அங்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சிகளை நேரில் கண்டு ரசித்தோம். இப்போ நாங்க ஜூம் மீட்ல இருந்தாலும் we can see all the proceedings. இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த 2021க்கு வந்துட்டோம். நாங்க 2012ல இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்ல இல்ல இந்த மாதிரி வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல எஜுகேஷன்லாம் வரப்போகுது, ஃபியூச்சரே வேற மாதிரி இருக்க போகுது, கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்க போகிறது என்று பத்திரிகைகள் செய்திகள், மேகசின்ஸ்ல செய்திகள், பெரிய பெரிய அறிஞர்களுடைய ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் இருந்ததை நாங்க கேட்டோம். ஒரு 10 இயர்ஸ்ல இந்த அளவுக்கு growth வந்துருச்சு. இன்னைக்கு இந்த 6th standard வரைக்கும் வர்ற பிள்ளைகள் அந்த அச்சீவர்ஸ் முதல்ல பாராட்டிட்டு அந்த அச்சீவர்ஸ் எல்லாம் you will be achieving something much more. ஏன்னா இன்னொரு 10 இயர்ஸ்ல you will be coming into the society. காலேஜுக்கு வந்துருவீங்க. காலேஜ் வரும்போது இருக்க போற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இப்போ மலப்பா இருக்குது. அண்ட் யூஆர் ஆல் கோயிங் டு டூ வண்டர்ஸ். நீங்க ஏன்னா இதுலயே பிறந்து இந்த 2000 கிட்ஸ்ன்ற அந்த தாற்பயமே அதான். யூ ஆர் லிவிங் வித் தீஸ் டெக்னாலஜி விச் ஆர் ஆல் ஃபேண்டசி ஃபார் அஸ் இன் தோஸ் டேஸ். எங்க 1978 and 79ல எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ன்ற கோர்ஸ் படிக்கும் போது இந்த புக்கை படிக்கும் போது அது ஏதோ ஏலியன் ஸ்டஃபா எங்களுக்கு தோணுச்சு. சேட்டலைட் எங்கேயோ ஃபாரின்ல மேல ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்த நிலைமை மாறி பாருங்க, என் கையில இருக்கிற சின்ன ஒரு பென்ட்ரைவ் இருக்கு. இதுல இருக்கிற ஒரு 100 யூனிவர்சிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் இந்த 32 GB பென்ட்ரைவ்ல இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இது. இந்த ரெவல்யூஷன்ல நீங்க எல்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு வளாகத்துல இருந்து யூ ஆர் ஆல் குரோயிங்
ஐம் ஷுவர் ஒரு 2030 இதே ஜூம் மீட்டுக்கு எங்களை அழைச்சி இவங்களெல்லாம் வச்சு எங்களை மறுபடியும் சந்திக்க வைத்தால் இவர்களெல்லாம் செய்யும் ஆச்சரியங்கள் இந்த தொழில்நுட்பம் காரணமாக இட் will be so enhanced and they will be very brilliant and shaping this society in a much more concrete and stronger way. இண்டிவிஜுவலா இந்த நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கிற ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்க ஸ்கூல். அடுத்தது நீங்க செய்ய வேண்டியது, இங்க ஓஎம்ஆர்ல நீங்க பாத்தீங்க எவ்வளவோ வளர்ச்சிகள். ஐடி செக்டர் காரிடார் வந்து அபாரமான ஒரு ஐ திங்க் $2 lakh டாக்ஸ் இன்கம் அங்க இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது, அந்த அளவுக்கு ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அங்க சம்பாதிக்கிறாங்க, டாக்ஸஸா கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இது போதாது, ஏன்னா தமிழ்நாடுன்றது பெரிய ஒரு அகண்ட பிரதேசம். ஸோ இப்ப நாகர்கோயில்ல நீங்க வந்து எஜுகேஷன் வழியாக அந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லா காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் நிறைய பேரை டெவலப் பண்றதுனால இந்த ஐடி இந்த ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த பக்கமும் வந்தா என்டையர் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாக்கே ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக மாற வேண்டும். அந்த பணியில நீங்க சிறப்பா செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த கிராம மக்கள்லாம் எப்படி எங்களெல்லாம் மெட்ராஸ்ல இருந்தும் வெளியூர்ல இருந்தும் இந்த நிகழ்ச்சியில ஒருங்கிணைத்த மாதிரி இனிமேல் இவங்க யாரையும் அமெரிக்கா, யூரோப், ஜப்பானுக்கு கூட போக வேண்டியதில்லை. இது அனைத்தையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து அங்க சேர்க்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. அதுக்கான கைடன்ஸ் இந்த மாணவர்களுக்கும் அங்க இருக்கிற படித்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் அதை அந்த சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களையும் உமர் கணேசர் அருமையாக விளக்கி அதை சொசைட்டியவே டெவலப் பண்ண வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த கடமையில் ஒரு பகுதி இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல நீங்க இப்போ இதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சுட்டீங்க. We wish you many more success, laurels, not only to you, your family, this institution, and all the teachers and the principal who are all standing by you. My best wishes again. நான் அச்சீவர்ஸ்க்கு மேலும் மீண்டும் என்னோட பாராட்டுகள். என்னை பத்தி நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொன்ன அந்த நண்பருக்கும் என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நல்லா பேசினாங்க, என்னை பத்தி நிறைய சொன்னாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் சீர்காழி சார் எங்களுக்காண்டி ஸ்பெஷலா என்னை பத்தி குறிப்பிட்டு எங்கள் பத்திரிகையும் குறிப்பிட்டதற்கு மிக்க நன்றி. அண்ட் ஐ டேக் லீவ் வித் திஸ். ஐ ஹோப் ஐ வாஸ் ஆடிபிள் அண்ட் மேட் மை பிரசன்டேஷன் கரெக்ட்லி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you. Your burden was encouraging. And thank you all for joining hand with us for listening our school e-magazine. This was just the beginning. There are more mesmerizing performances by our students awaiting. It's time to get energy from the most knowledgeable educationalist worlds. Now I cordially invite our correspondent Dr. Kumar Ganeshan to share a few words with us. Thank you. இந்த ஃபியூ வேர்ட்ஸுங்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு வந்து பேசினா அதிகமாக பேசிட்டு இருப்பேன், எல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து சென்னையில் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்டிக்கு எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் எல்லாரும் உட்காரணும். மிகப்பெரிய ஒரு ஹோட்டல், ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் இருந்தது. நிறைய பேர் என்னதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்னடா நடக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணும் பையனும் யூஎஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு இங்கே பேரண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க. அங்கே வந்து அவங்க ஒருத்தருக்கு மாலையை மாற்றிக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக என்கேஜ்மெண்ட்ல. அப்பவே எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாக தோணிச்சது. ஆனால் கோவிட் வந்து உலகம் முழுக்க இப்படி மாற்றம் எல்லாமே வெர்ச்சுவலாக இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைகள் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்க்காத குழந்தைகள் இருந்தால் கூட இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து we are going to upload in the YouTube. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க யூஎஸ்ல இருந்து. இந்த லிங்க் அனுப்புறோன்னே கேட்டாங்க நாமளும் ஜாயின் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து. அதனால உலகம் முழுக்க நம்முடைய பள்ளியை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் சென்னையில இருந்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பேசினாங்க. அவங்களுடைய ரொம்ப பிஸியான ஒரு தருணத்திலையும் நம்மளால வந்து சேர்ந்து பண்ணதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ ஆக்சுவலாக வந்து. என்ன பார்த்தா கூட எனக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியல ஆக்சுவலாக வந்து. பேசிக்கலி ஐ எம் சயின்டிஸ்ட், ஐ நோ வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும். ஆனால் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி நமக்கு வந்து இது ரிமைண்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலாக வந்து. நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சோமோ அதே தான் நம்ம இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நம்புனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு செல்ல இருந்தால் நம்ம ஆரம்பித்தோம். அந்த அமீபா
பாக்டீரியா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அன்னையிலிருந்தே நமக்கு வந்து இந்த பங்காளி சண்டை தான் ஆக்சுவலாக வந்து. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அதுல இருந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒருத்தர் வந்து அனிமலா போறாங்க, பேர்ட்ஸா போறாங்க, ஃபிஷ்ஷா போறாங்க, நம்ம மனுஷங்களா வந்திருக்கோம், இன்னும் ஃபைட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறோம். அவங்களுக்கு தேவை தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கணும், அவ்வளவுதான். பாக்டீரியாவுக்கு வந்து உங்களை கொல்லணுமையோ அல்லது வைரஸ்க்கு வந்து கொல்லணுமையோ ஒரு எண்ணம் கிடையாது. அதுக்கு வந்து தன்னுடைய பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பாக்டீரியா வந்து எந்த உணவு கொடுத்தாலும் பண்ணும், உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி, உயிர் இல்லாதா இருந்தாலும் சரி. நீங்க தோசையை சாப்பிடாம மீதி வச்சீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்கும்பொழுது அவ்வளவு பாக்டீரியா மாறிடும். ஆனா வைரஸ் மட்டும் என்னன்னா உயிருள்ள ஒரு பொருள்ல மட்டும்தான் அது வாழ முடியும் ஆக்சுவலா வந்து. அப்படி இருக்கும் கூட அறியாமையால நிறைய நம்ம நடந்து உங்களுக்கு தெரியும். யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பாடி எப்படி தூர எறிகிறது மாதிரி அதெல்லாம் நடந்திருக்க கூடாது. ஏன்னா வைரஸ் வந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. இப்பவும் பாருங்களா, இவ்வளவு நாளும் நமக்கு வந்து மருந்தே கிடையாது. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா வைரஸ்க்கு மருந்து கிடையாது. பாக்டீரியாவுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு, பட் வைரஸ்க்கு கிடையாது. ஆனா இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அந்த வேக்சினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா, முள்ளை முள்ளால் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலில் ஒரு முள்ளு குத்திருச்சுன்னா ஒரு முள்ளை வச்சு எடுப்பாங்க. இப்போ என்ன இரும்பால ஒரு ஊசியை வச்சு எடுக்கணும் தெரியல. ஆனா செருப்பு போட்டுட்டு முள்ளு குத்தாமலே பார்த்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது. இப்பவும் இந்த கோவேக்சின் சொல்றதை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இறந்து போன ஒரு வைரஸ் எடுத்து நம்ம உடம்புல விட்டா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி தெரியாது, அதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. அதனால நம்ம டெவலப் பண்றோம். அதாவது கோவிஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு தட் பர்டிகுலர் வைரஸ். அது மாதிரி தான் ஒரு கோல்டு வைரஸ் மாதிரி அதை எடுத்து இந்த நம்ம கோவிட்ல உள்ள அந்த பாக்டீரியாவை கொடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ பேசிக்கலா நம்முடைய உடம்பு தான் என்ன பண்ணணும், அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை கிரியேட் பண்ணணும். there is no medicine for this one. இந்த பாசிட்டிவ் மைண்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் எவ்வளவு நாட்கள் ஆக்சுவலாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நம்ம வீட்டில் உட்காந்தே படிச்சிருக்கிறாங்க. நாங்கள் சென்னையில் போகும்போது என்னுடைய பொண்ணு 12th பண்ணுறா, அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன் சென்னை. அங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தேன். நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லா ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணணும், நிறைய காம்படிஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயாக இருந்தாலும் சரி, ரிபப்ளிக் டேயாக இருந்தாலும் சரி, ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூலை மிஸ் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும். வெறும் படிப்பு மட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம வந்து பண்ணணும். நம்ம குழந்தைகளும் நல்லா இருக்காங்க. நீங்கள் யூஎஸ்லாம் சென்னையிலலாம் போய் சில குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாழ்க்கை இருக்கிறது மாதிரி, அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ கேனாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. அதை நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா. இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் நாங்கள் எங்களுடைய டீச்சர்ஸ்க்கு அடிக்கடி நாங்களும் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். நீங்கள் as a parent நீங்களும் பார்த்துக்கணும் ஆக்சுவலாக. எல்லாமே நம்ம எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, நம்ம மைண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. அந்த மீட்டிங்ல ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அந்த ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ், நிறைய ரோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தது. இந்த லேடிக்கு வந்து ரோஸ் ஃப்ளவர்ல உள்ள சென்ட்க்கு வந்து ரொம்ப அலர்ஜி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா சிலருக்கு சில சென்ட் வந்து அலர்ஜியா இருக்கும். அதை பார்த்த உடனேயே இவங்க வந்து தும்மா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக. ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லிட்டு, இன்னைக்கு நான் எப்படி இந்த மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ண போறேன், ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 விதமான ரோஸ் ஃப்ளவர்ஸை வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி யோசிச்சுட்டு தும்பிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது, இப்படி இடையில இருந்தவங்க அவங்க முன்னாடி அப்படி போகும் பொழுது கேஷுவலா சொன்னாங்க, பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பாருங்க, அது ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் கிடையாது, ஃபேக் ஃப்ளவர்ஸ். ஆனால் பார்க்கறதுக்கு ரியல் ஃப்ளவர்ஸை விட இவ்வளவு நல்லா இருக்குதுன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னாங்க. அதை அந்த லேடி கேட்டாங்க. அவ்வளவுதான், அந்த தும்மல் அப்படியே நின்றுடுச்சுது. அப்போ அந்த மைண்ட் எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரோஸ்ன்னு நினைக்கிறத விட உங்களுக்கு அலர்ஜியா ரொம்ப கஷ்டமா வந்துட்டு இருந்தது. இந்த மொமெண்ட் இது தெரிஞ்ச உடனே இதாயிடுச்சு. இதோட நீங்க வந்து இப்ப நாங்க டீச்சர்ஸுக்கு இன்னொன்னு நாங்க சொல்லுவோம், நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லுபடி கூடும்போது கூட உங்க மைண்ட்ல சில நேரங்கள்ல இருக்கலாம், இந்த குழந்தைக்கு வந்து மேத் தெரியாது, இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறது. அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, நம்ம மைண்ட் ப்ராசஸ்ல கொண்டு வரக்கூடாது. கிளாஸ்க்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்றுதான், எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் பண்ணணுங்கிறத நாங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஒரு சின்ன கதையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முனிவர் வந்து உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அவருடைய மூக்குல போய் அப்பப்போ போய் உட்கார்ந்துருக்கு. ஆனா அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கனால இந்த பட்டர்ஃப்ளை பற்றி அவர் வந்து கவலைப்படவே இல்லை. சொல்ல போனா அவருக்கு தெரியக்கூட இல்லை. இதை ஒரு சிறுவன் பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அந்த தாத்தாவுடைய மூக்குல அப்பப்போ அழகான ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வந்து பார்த்துட்டு இருக்குதே,
வந்து உட்கார்ந்து போகுதுன்னு சொன்ன உடனே அவன் போய் கேட்கிறான், தாத்தா தாத்தா எனக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சு கொடுங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இல்லை பட்டர்ஃப்ளைலாம் நீ கையில பிடிச்சா அது வந்து ரொம்ப நீ ஹேண்டில் பண்ற விதத்துல அது வந்து ஹர்ட் ஆகும் அல்லது இறந்து போகும். இல்லை தாத்தா நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், கையில ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நான் விட்டுருவேன் அப்படிங்கிறான். உடனே பழையபடியும் அவர் கண்ணை மூடி எப்போ வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை அந்த மூக்குல வந்து தொழுதோ அப்போ இதை பிடிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல இருக்கிறாரு. அவ்வளவுதான் இவருடைய எண்ணம் அப்படியே அந்த பட்டர்ஃப்ளை போகுது. இதுவரை அவருடைய எண்ணம் வந்து என்னன்னா சும்மா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. பட்டர்ஃப்ளை ஒன்றும் சொல்லலை, அது பாட்டுக்கு வரும் உட்காரம் போயிட்டு இருக்கோம். எப்போ இவர் வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை நம்ம மூக்குல வந்து உட்கார போது அதை தெரிஞ்ச உடனே பிடிச்சி இந்த சின்ன பையனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரோ அதுல இருந்தே வரல. இதுதான் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியம். நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது நம்ம வாயால சொல்ல வேண்டாம், நம்முடைய முக பாவங்களால சொல்ல வேண்டாம். உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க ஒண்ணு நினைச்சா கூட எழுத்தாப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது. ஒரு 6 அறிவு இல்லாத ஒரு பட்டர்ஃப்ளைக்கே தெரியும் போது எப்படி இருக்கும். இதனால ஆஸ் எ பேரண்ட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, இப்படி நடந்துக்க கூடாது. கணவன் மனைவிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, அல்லது வந்து ஒரு பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு இருந்தாலும் சரி, சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுங்க, அவன் 95 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான். 95 வாங்கிட்டாடா பரவாயில்லன்னு சொல்ற பேரண்ட் இருக்காங்க. நான் உள்ளுக்குள்ள எப்படி நினைப்பாங்க, என்ன 5 மார்க் எங்க போச்சுன்னு சொல்லி இருப்பாங்க. இன்னொரு விதமான பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, 95 தானா மீதி 5 எங்க கடன் கொடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து உண்மையாவே பாராட்டுவாங்க. நீங்க பாராட்டு ஒரு பேரண்டா இருக்கணுங்கிறதான் என்னுடைய எண்ணம் ஆக்சுவலா பார்க்கும்போது. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் திரும்ப நடத்தி அவங்க வந்து பண்ணணும். அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேட்காத கடனும் பால் பார்க்காத உறவும் போயிடும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம அதனாலதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு எங்களோட கனெக்டடா நீங்க இருக்கீங்க. வெறும் கிளாஸ் ரூம்ல மட்டும் நீங்க இல்லை, உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியும் நீங்க வந்து அதை காமிக்கணும். ஆடுங்க, பாடுங்க, எழுதுங்க, வரையுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த இ-மேக்ஸ்ல கூட அதே மாதிரி தான். நம்மளுடைய குழந்தைகளை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம்னா, நீங்க வந்து குழந்தைகள் இந்த பக்கம் இருக்காங்க, நான் பேரண்ட்ஸ் பேசிட்டு இருக்கேன், அதே தப்பு வச்சுலாம் போட்டோகிராஃபர் சொல்ல வேண்டியிருக்குது. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய திறமைகள் எல்லாம் நல்லா வளர்த்துக்கணும், தெரியுதா? ஏன்னா வெறும் படிப்பு மட்டும் உதவாது, 8 சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் ஏன் இப்படி பண்றேன்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணும் பொழுது படிப்பை விட எனக்கு இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். விளையாட்டுன்னு தான் நான் நினைக்கிறது. அது கவிதையா இருந்தாலும் சரி, கட்டுரையா இருந்தாலும் சரி, பேச்சு போட்டா இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் சரி சொல்லுவாங்க. அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல வந்து அப்படியே கூப்பிடுவாங்க, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது, நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, கணேசன் வா பேசு அப்படிம்பாங்க. எதை பற்றி பேச முடியும்? தமிழ்ல 2வது வகுப்பு பாடம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், அவரை பற்றி பேசுவாங்க. அப்படியே நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம். இது வந்து என்னன்னா ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்குது. தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலா இருக்கிறதுலே நம்பர் 1 ஃபியர் என்ன தெரியுமா? எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இறந்து போறதுக்கு தான் பயப்படுவோம், ஐயோ நான் செத்து போவேன். அது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர். ஸ்டேஜில் போய் நீங்க வந்து வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, எனக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா எதையும் சமாளிக்கலாம். 2வது தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த பக்கம் வந்து ஜோ பைடன், இந்த பக்கம் மோடிஜி, இந்த 2 பேரையும் உட்கார்ந்தாலும் நான் நடுவில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க முடியும். அதை கொடுத்தது என்னுடைய பள்ளிக்கூடம். நான் 2 மணி ஸ்கூல்ல படிச்சேன் சிற்றூடத்துல. அதே மாதிரி நம்ம இங்க உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் நம்ம வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து நாங்க என்கரேஜ் பண்றதை வந்து நீங்களும் வீட்டுல என்கரேஜ் பண்ணுங்க. 100க்கு 100 அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க சொல்லாத, கண்டிப்பா வேணும் 100க்கு 100. ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம வந்து ஒழுங்கா கத்துக்கணும், எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுலாம் இருக்குது. இந்த 2020 எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவாக தான் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே இன்னொரு கனவாக தான் இருக்குது. ஆனாலும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் உங்களுடைய குழந்தைகளெல்லாம் எங்களோட சேர்த்து, டீச்சர்ஸ் அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக முதல்ல வீட்டில் இருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு 1 நாள் வர ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சாங்க. எங்களுக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிரின்சிபல், அப்புறம் வந்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எப்பப்போ நான் எங்கே பேசி மீட் பண்ணுறேனோ, எங்கே போகும்பொழுது அவங்கள பார்த்தாலும் அவங்க முதல்ல கேட்குறது, சார் எப்போ ஸ்கூல் திறக்கும் அப்படிங்கிறது தான். அதே கேள்வியை தான் நம்மளுடைய கல்வி அமைச்சரையும் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. காலையில் ஒரு பதி, மாலையில் ஒரு பதின்னு சொல்லி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஹேவ் தேர் ஓன் இஷ்யூஸ். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒரு நோய் தொற்று வரக்கூடாது. ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 98% ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக மெசேஜ் சொல்லணுங்கிறதாண்டி அவுட் ஆஃப் 100 people that got COVID, 98 பேர் வந்து நல்லா ரெக்கவர் ஆகி வந்துட்டாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையில். 2% மட்டும் என்னன்னா ஆல்ரெடி they had other problems. ஆக்சுவலாக அந்த இது மாதிரி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, நீங்கள் மருந்தை கொடுத்தாலும் உண்மையான மருந்து உங்கள் சப்கான்சியஸ் மைண்டில் தான் இருக்குது.
டாக்டர் வந்து உங்கள் கையில் வந்து டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்து நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாலும் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாச்சு எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னா கண்டிப்பாக ஒன்றும் ஆகாது. பிகாஸ் ஊசி போட்டாலே கடைசியில் அந்த ஆன்டி வைரல் இதெல்லாம் பண்ணுறது நம்முடைய உடம்பு தான். அதனால பாசிட்டிவாக இருங்க. கண்டிப்பாக இது நம்ம வந்து சீக்கிரமாக போயிடும். நம்மளை விட்டு ஒன்றும் இதை ஒன்றும் தொத்திக்கிட்டு இருக்காது. வேகமாக போகிறதுல ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அவ்வளோதான். வாழ்க்கையில் வந்து கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்றான், ஒரு ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது. வாழ்க்கைன்னா நீங்கள் அனுபவிக்கிறது இல்லைங்கிறத சொல்கிறதுக்காண்டி இது பண்ணது மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஒன்லி அ பிரேக் பட் நாட் அன் எண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து. அதனால கண்டிப்பாக பயப்படாதுங்க. ஸ்கூல் கண்டிப்பாக ஜூனில் திறந்துருங்கிறதுல எனக்கு 100% நம்பிக்கை இருக்குது. அது வந்து இந்த ரிவால்வர் மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பின்னால் வருதுன்னா வேகமாக முன்னால் புல்லட் போகிறதுக்காக வேண்டிதான். அது மாதிரி நம்ம நல்லா தான் பண்ண போகிறோம். இந்த டைமில் வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலாக வந்து, எஸ்பெஷலி பிரின்சிபல். அவங்க வந்து நல்லா எனக்கு வந்து ஒரு கோ கேப்டனாக இருந்து நல்லா பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து டீச்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்சுவலாக நிறையா பண்ணணுங்கிறதுல பைத்தியமாக இருக்கும். என் கூட இதை நடத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி. பட் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணணும், ரிலாக்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருக்கோம். அதாவது ஹார்ட் ஒர்க்கில் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன், ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் முக்கியம். நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு எதற்காக இதை பண்ணுறோம், எப்படி பண்ணணுங்கிறது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாரும் பண்ணலாம். therefore I want to thank all my teachers, all my students, மேனேஜ்மெண்ட், எல்லாருக்கும், பேரண்ட்ஸ் வந்துருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் இது உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு தான் நாம் வந்து என்ன பண்ண முடியும். we can march forward. கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஹெல்ப் எல்லாம் தேவை. வந்ததுக்கும் நன்றி. போதும் இல்லையா? தேங்க்யூ. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவார்ட்ஸ் வச்சுருந்தோம். இந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வந்து there are few people behind that one. அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்? ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்கலாமா? அவார்ட்ஸ் பதிலாக அது எதிர்க்கலாமா? மூணே தப்பு இல்லையா? Okay, first one is principal. Sumati Tangam, non-academic coordinator. Christy, annual day in church. Okay, thank you. Thank you, sir. Now we are going to play our annual video. They contain all our activities during 2020-21, even though we under COVID lockdown. Let everyone watch and enjoy.
Shakya for bringing us such a wonderful video. It's time for announcing the winners of the leading house. Let us request our non-academic coordinator, Mrs. Sumati Tangam, to announce the winner. Good morning everyone. AIM in our AIM school stands for Avadar International Model School. Our correspondent is very good in naming any place and event, places such as Rich Hall, Smart Pavilion and Peace Place. Similarly, we have one more thing, that is the name of the houses. We named our house like Kurinchi, Mullai, Maradam and Neidal. This year we conducted various competitions through online due to COVID-19 for lot of events. Then students participated and exhibited their talent with full involvement. Now this is the time to announce the winning house. I request our beloved principal to present the trophy. And the winning house is Neidal. I call the teachers of Neidal House, Mrs. Sumati Tangam, Mrs. Sharanya and Mrs. Christy, come on the stage and get the trophy. Thank you, ma'am. Well, let's have a change and come back to reality. It's time for our next performance. Neha, if the government announces the school will open soon, how it will be? So delightful and enjoyable, ma'am. Now performers are ready to enact a meaningful English play written and directed by Mrs. P. Sumati Tangam. And Neha, do you know who are performing in this play? Yes, ma'am. P.S. Pranav from grade 5, Y. Chandru from grade 5, P. Srija from grade 5. Let's welcome them. Hey, Kavin! How are you, man? Hey, I'm fine, buddy. Keep a social distance, yeah. I'm happy to see you all after a long time. Me too. I have been waiting for this moment to meet all our friends. How did you all spend the COVID quarantine period? For me, during the first few days of the lockdown, I really enjoyed a lot because we are kids, probably waiting for the holidays, aren't we? Yes, but oh God, I never ever take any leaves in any situations in the future. Yes, of course. I enjoyed a lot in the first few months. After that, I felt very, very bored, yeah. Me too. Anyway, I have learned many things. Yes, I also learned how to make chapati. At the beginning, I was preparing in square and rectangle shape. And finally, I prepared the perfect one. Do you know what? In my home, an exciting thing happened. I have no idea. Please tell us. First time, my father tried to make a cake. It was yummy. Yes, my mother also tried different cuisines. In every house, probably the same terrible thing happened. In my home, I was the first test animal for my mom's new recipes. But Dia, your mom is so good. I love her cook. Do you know, nowadays my new playmate is my little brother. Before, I used to play with the neighbor boy, but now and do small fight with my brother often. But now he's my best companion. Thank you, Content. Wow! In my house, my father is always involved in his job, and he was not play with me. But now he's working at home all the time, and he spends
We watch good movies and have popcorn. It's really a fun time. Hey, I saw your Christmas tree on school YouTube page. It was pretty. I also excited that we decorated that in our school. Yes, did you see our school puja celebration? In that Gulu competition, I won the first prize. Wow, congrats, Kevin. Anyway, Zoom meets make us to not miss our teachers and friends that much. Yeah, you're right. One day I can't be able to attend the online class, but the summary written by our teachers is very useful to follow the daily lesson. Yeah, Kevin, I saw your videos in your YouTube channel though. It was amazing. I clicked the like button and subscribe button. Oh, did you? Thanks, Kevin. I saw many informative videos that inspired me to create a YouTube channel, and I'm updating some interesting facts about animals and share some fun videos. One more thing. During this period, there have been many competitive programs conducted by various organizations. Usually, I love to participate in dance, but I tried news reading for the first time and got the prize too. It was a great experience for me. That's great, Priya. I also participated in the elocution competition and I won the first prize. Wow, super! We know our school is giving equal importance to organic farming. I used this time to make an organic vegetable gardening in my house. Now we are getting many vegetables from it and we are so happy. You have done a great job, Kavit. So we all use this content very usefully. Come on, let's high five. Wait a minute. We should not forget the SMS. What is that? You mean sending short messages? Not really. The new definition of the SMS is at this time social distance, mask and sanitizers. That's nice. We should sanitize our hands before touching us or others. Sanitize your hands. Yes, we should not leave such as good habits. Yes, these safety precautions are not only for corona period. We should always follow this. Hey, Kevin, is everything okay? Yes, we have a good news. Good news? Is our school reopened by tomorrow? Yes, our school principal sent the messages to our group. Guess what? Our school is reopening next Monday. Hey, jolly! So, time's up. It's getting late to home. Oh, yes. Let's all meet in our school next week. Bye-bye. Sure. Bye-bye. Talk to you later. Okay, see you later. They made it here. It's time for our next performance. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. Dances are the messages of God. So let's put your hands together for the charming star to join the present dazzling performance. And it was choreographed by Mrs. B. Vishalakshi, and the participants are S.A. Siddhisha Srinath from grade 1, J.M. Shashank from grade 2, R. Kivish from grade 3, J.M. Shirat Vaigam from grade 3, and B. Andrea Sherwin from grade 3. Let's watch it.
எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு, எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு, எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வைக்குமே. முன்னால் வாடா, முன்னால் முடியும். தரகரபதி தரபதி நீரா நீரா, அன்பன் தலைவா வெற்றி நமக்கே. அழகிய தமிழ்மதி நீதானே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு, எந்த வேலை உன்னை நீகள் வேலைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் உரைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு, எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் உரைக்குமே. தோழா, முன்னால் வாடா, முன்னால் முடியும், முன்னால் முடியும். தோழா, முன்னால் வாடா, முன்னால் முடியும். தரகரபதி தரபதி நீரா நீரா, அன்பன் தலைவா வெற்றி நமக்கே. அழகிய தமிழ்மதி நீதானே. It's phenomenal. According to Charlie Chaplin, a day without laughter is a day wasted. In this way, we will witness a beautiful comedy skit in town. The comedy skit was written and directed by Mrs. T. Krishna Kumar. Okay, Neha, do you know what is the topic? I don't know, ma'am. What? Don't you know the topic? Ma'am, I don't know the topic of the comedy skit. Oh, it is the topic. Then it is going to be too fun for us. Then Neha, then you know must who has performed in this day? Yeah, ma'am. R. Kivesh from grade 3rd, G. Sri Dakshina from grade 5, R. Dinesh Narayan from grade 5, R. Manish from grade 7, R. Havish Narayan from grade 7, S. Neha from grade 7, S. Navayuga from grade 7, S. Shivanath from grade 3rd. Let's watch it. அன்பு, அந்த போன் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு பாரு, அதை என்கிட்ட எடுத்துதாப்பா. சரிம்மா. ஹலோ காவ்யா. ஹலோ, நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் அன்பும் நல்லா இருக்கோம்டா. நீ எப்படி இருக்க? அம்மா, நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம்மா. அம்மா, எங்கள் காலேஜில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்திருக்கிறேன். அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷமா. அம்மா, நான் என்னோட காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்ததால எனக்கு அவார்ட் தராங்கம்மா. அதனால என் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு சென்னைக்கு வாமா. என்னகிட்ட அவார்ட் கொடுக்குறாங்க? அம்மா, அடுத்த வாரம் கொடுத்தாங்கம்மா. அம்மா, என்ன விஷயம்? என்ன விஷயம்டா, சொல்லு. அம்மா, என்னோட காலேஜில் சாப்பிட்டு போட்டு வச்சாங்கம்மா. என்ன, சாப்பிடுறதுக்கு போட்டி வச்சாங்களா? ஆமாம்மா, நான் 10 இட்லி சாப்பிட்டேம்மா. 10 இட்லி தான் சாப்பிட்டியா? கூட கொஞ்சம் சாப்பிட்டுருக்கலாமே. 10 இட்லி தான் கொடுத்தாங்கம்மா. அதுக்கு மேலே கொடுக்கலம்மா. கொடுத்துருந்தா சாப்பிட்டுப்பேம்மா. நீ ஏன் பொண்ணுடி. சரிம்மா, அடுத்த வாரம் உங்க
ஆண்டு விழாக்கு நானும் அன்பும் பட்டணம் வரும். வைக்கிறேன். அன்பு, அடுத்த வாரம் உங்க அக்காவுக்கு காலேஜ்ல அவார்ட் கொடுக்குறாங்களாம். நம்ம 2 பேரும் அடுத்த வாரம் பட்டணம் போகணும். துணிமணி எல்லாம் எடுத்துடு. சரிம்மா. ஹை ஜாலி தான். சென்னையில நிறைய இடத்த சுத்தி பார்க்கணும். அம்மாடி, என்ன பெரிய கட்டிடம்! இந்த பட்டணத்துல வரிசையா கட்டி வச்சிருக்காங்களே, இது யார் கட்டியிருப்பா? அம்மா அங்க பாருங்க, ஒரு பையன் போறான். அவன்கிட்ட கேட்போம். தம்பி, இங்க வாப்பா. என்ன ஆண்டி கூப்பிட்டீங்களா? இந்த கட்டடத்தெல்லாம் கட்டினது யாருப்பா? ஐ டோன்ட் நோ ஆண்டி. ஐ டோன்ட் நோவா? அவர் தான் இந்த கட்டடத்தெல்லாம் கட்டினாரா? அப்ப அவர் பெரிய ஆளா தான் இருப்பாரு. ஆமாம்மா. அன்பு, இங்க பாரு, இங்க பாரு, எவ்வளவு பெரிய பெட்டி! அம்மா இங்க பாருங்க, நிறைய பெட்டிகளை அடிக்க வச்சிருக்காங்க. சென்னையில தான் அடிக்கடி புயல் மழைன்னு வருது. இந்த பெட்டியில ஒன்ன கொண்டு போய் நம்ம காவியா கிட்ட கொடுத்தா அவ புக்கு, நோட்டு, துணிமணி எல்லாத்தையும் இதுல போட்டு பத்திரமா வச்சிருப்பா. ஆமா, இதெல்லாம் யார் செஞ்சிருப்பா? யார்கிட்ட கேட்கலாம்? அம்மா, அங்க ஒரு அக்கா உட்கார்ந்து பேப்பர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட கேட்போம் வாங்க. சரிடா. அக்கா, அக்கா. என்ன தம்பி கூப்பிட்டீங்களா? ஆமா அக்கா, இங்க நிறைய பெட்டி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்களே, இதை யாருக்கா செஞ்சா? அதுவா? ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டோன்ட் நோவா? அடியாத்தி, அவரா இதையும் செஞ்சது? அவர் ரொம்ப பெரிய அறிவாளியாத்தான் இருக்காரு. என் தங்கச்சிய அவருக்கே பெட்டி கொடுக்கணும். சரி வா அன்பு, நம்ம காலேஜ் போகலாம். அன்பு, இங்க பாரு, இங்க பாரு, யாரும் விழுந்து கிடக்குறாங்க. யாருமே கண்டுக்காம போறாங்க. இந்த பட்டணத்துல இப்படிதான் நடக்குமா? இது யார்கிட்ட கேட்கலாம்? யாரா நமக்கு நம்ம வாங்க போவோம். இல்லடா, யார்கிட்டயாவது கேட்கணும். தம்பி, இதுல விழுந்து கிடக்கிறது யாருப்பா? ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டோன்ட் நோவா? ஐயோ, போச்சு, எல்லாம் போச்சு. என் தங்கச்சி அவருக்கு தானே கட்டி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், இப்படி ஆயிடுச்சு. ஐயோ, போச்சு. யாரும்மா இது காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒப்படி பாடுவது? வேலை செய்து களைப்பாய் கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாம் நினைத்தால் விடமாட்டீங்களே. உங்களுக்கு என்னமா வேணும்? நீங்க ஐ டோன்ட் நோ தானே? நான் ஐ டோன்ட் நோவில்லை, நான் ஆட்டுக்குட்டியவில்லை. என் பேர் ஆதவன். அப்பாடா, இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு. அந்த ஐ டோன்ட் நோ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம கிராமத்துக்கு போறோம். இப்ப நம்ம காலேஜ் போகலாம். தம்பி, என் பொண்ணு காவியா இந்த காலேஜ்ல தான் படிக்கிறா. அவளை பார்க்க அவங்க அம்மாவும் தம்பியும் வந்திருக்காங்கன்னு போய் சொல்லிருக்கியாப்பா? ஓகே ஆண்டி, ப்ளீஸ் வெயிட், ஐ வில் கால் ஹர். காவியாவை கூப்பிடுன்னு சொன்னா இந்த பையன் என்னமோ சொல்லிட்டு போறான். ஒண்ணுமே புரியல. இதுல உட்காரலாம். Good morning, sir. Good morning, Raghav. How is your program going on? Yeah, sir. It's going on well. Do you know who are they? Yes, they are Kavya's mother and brother. Is it? Yes, sir. They have come from the village. Okay, where's Kavya? I don't know, sir. Well, you go and get Kavya. ஒருவேளை இவர்தான் ஐ டோன்ட் நோவா இருப்பாரோ? இவர்தான் ஐ டோன்ட் நோனா நம்ம காவியா படிக்கிற காலேஜ்ல தான் ஐ டோன்ட் நோவா இருக்கிறாரா? காவியா வந்ததும் அவங்கிட்ட கேட்ட வேண்டியதுதான். அம்மா வாங்கம்மா, தம்பி எப்படிடா இருக்க? நீ யாருமா? என் பொண்ணு காவியாவை கூப்பிடுமா. அம்மா, என் பொண்ணு காவியா. என்னடே இது, ஆளே மாறி போயிட்ட. நீ என்னமா பெரிய ஜடை போட்டு பாவாடை தாவணி எல்லாம் கட்டியிருப்ப, இப்போ என்னன்னா ஆம்பளை பிள்ளை மாதிரி மாறிட்ட. அம்மா, இது கிராமம் இல்ல, இது சென்னை. நீ எல்லாருமே மாடலா தான் இருப்பாங்க. சரிம்மா. அம்மா காவியா, நாங்க சென்னைக்கு வந்ததும் ஐ டோன்ட் நோன்னு ஒருத்தரை பத்தி கேள்விப்பட்டோம். அவர் இங்கதான் எங்கேயாவது இருப்பாருன்னு தோணுது. அவர் எப்படியும் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ டோன்ட் நோ. அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா? அவரை நீங்க பார்த்தீங்களாமா? பார்க்கலமா, ஆனா அவர்தான் இங்க பெரிய பெரிய கட்டிடம்லாம் கட்டியிருக்காராம், பெரிய பெரிய பெட்டியெல்லாம் செஞ்சிருக்காருன்னு நாங்க வரும்போது சொன்னாங்கடி. ஐ டோன்ட் நோ. ஆமா, அவரே தான். ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டோன்ட் நோ ஆளே கிடையாது. என்னடி இப்படி ஒரு குண்டு தூக்கி போடுற?
நம்ம கிட்ட ஏதாவது கேட்டா நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம். எனக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஐ டோன்ட் நோன்னு சொல்லலாமா? அதை நீங்க ஒரு ஆளோட பேருன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அட ஆமாடி. அம்மா, இதுக்கு தான் 4 எடுத்து படிக்கணுங்கிறது. நீங்க மலைக்கு கூட பள்ளிக்கு கூட பக்கமே ஒதுங்கல. அதனால உங்களுக்கு படிப்பறிவே இல்லை. என்னையும் நீங்க பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்தே விடல. அதனால ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. அதனால நீங்க என்னையும் பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்து விடுங்கம்மா. இப்பதான் படிப்போட அருமை எனக்கும் புரியுதுடா. உன்னை கிராமத்துக்கு போனது ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்து விடு. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. நானும் இனிமே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் நல்லா படிச்சு ரொம்ப பெரிய ஆளா வருவேன். Marvelous! It's an incredible laughter therapy. Ma'am, how was the skit? It was so ridiculous. And we didn't enjoy it a lot. Let's move forward to yet another Siddhikati dance performance choreographed by Mrs. S. Arokya Freni. Ma'am, can you tell us who are going to dance? Yeah, sure. It's Navina from grade 7, it's Megha from grade 7, it's Lydia from grade 7, G. Dakshana from grade 5, D.P. Sundareshwari from grade 6. Let's watch and enjoy.
grateful. It's gratitude that makes us joyful. It was so splendid for the dance performance. We have come to an end of our celebration. It's time to wave a goodbye. A person dance with a sign of pride and gratitude to all those who are part of this event. Now let us call G.P. Sundareshwari from grade 6 to present the gratitude. A warm and cheerful morning to all. On behalf of my school, it's my privilege to propose vote of thanks to each and everyone who worked hard to make this annual day celebration as a great success. First of all, my sincere thanks goes to Almighty God for making today's event as a great success. Next, my thanks goes to our chief guest, Padma Shri Sirkali Sir Chidambaram. Thank you, sir, for your presence and wonderful speech. Next, my thanks goes to our special guest, R. Muthukumar. Thank you, sir, for your presence and inspirational speech. Now, my heartfelt thanks goes to our correspondent, Dr. Kumar Ganeshan, who encourages us for our bright future. Thank you, sir, for your encouragement. Next, my sincere thanks goes to our principal, Ms. Saudambika, whose thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Thank you, ma'am, for your support. Next, my thanks goes to Mrs. Kamal Ganeshan, Ms. Neha Ganeshan, and Shakti Ganeshan, who inspire us to do our best. Thank you, ma'am. Next, my thanks goes to all my friends and their parents for your impressive performance and support to this event. Thank you, friends and your parents. Next, my thanks goes to Ms. Sumati Tandam, the non-academic coordinator, and Ms. Christy, the program in charge. Thank you, ma'am. Next, my grateful thanks goes to all my teachers